Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Yes, all of you mute yourself. Vasu. Neeta Patil, mute yourself. See, inform your friends to please join quickly. Strength by 22. Immediate ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಜಲ್ದಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. Most of the students are not attending the online classes. At least I need 30 members. Starting 15 minutes ಬರ ನಿಮ್ ಒದ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಟೈಮ್. Okay. What we have discussed in our last class? What we had discussed in our last class? Objectives. Objectives. Which objectives? Objectives of investment. In that, I think first point we had discussed, right? Yes, sir. Yes. Neeta, I'm telling you again, please mute yourself. See, in that first point, regarding objectives of investment, we have discussed that first point, that is maximizing the return, right? So all of you understood that? Maximizing the return? Any doubts in that? It is not clear? How many wants to repeat that first objective? Yes, ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. Okay. So once again, I will repeat the first objective itself. Yes. Listen here. Have you understood the meaning of investment? Did you understood or not investment meaning? Okay, no doubts in that meaning of investment. Right? See, investment is nothing but, okay, once again I will explain the meaning of investment as well as the objective. Okay, see, investment is nothing but utilizing your savings on investing in on other assets. Is nothing but employment of your funds on assets to with the aim of earning more money, or with the aim of earning income or capital appreciation. This is the meaning of investment, right? Right or wrong? Those who are attended for my last class.
ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಕಮ್, yes, without physical work we are earning the money just by utilizing our ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಲಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಮಂತ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ನಾನು ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 50,000 ಒಂದು 60,000 ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಇಯರ್ ಒಮ್ಮೆ ಲಂಸ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಥ್ರೂ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ LIC ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು 20,000 ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟದ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 15,000 ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಈ 50,000 ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, LIC ಪಾಲಿಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 2,000 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. LIC ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ? LIC ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, LIC ಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನಂತಾರಿ, yes, right, Balkrishna, it is also right meaning. Investment means purchase of an asset which give return in future. Yes, so purchasing asset, that physical assets is a different thing and purchasing a financial asset is a different thing. There is a slight difference between financial asset and physical asset. Physical asset ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು physical asset ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತಗೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಸೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, LIC ಪಾಲಿಸಿ ತಗೋದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ whole subject you are going to learn only about the financial assets, not of the physical assets. Got it? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು ಮಂತ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ 5,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದು 5,000 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬಾರ ಇನ್ನೊಂದು 5,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿ ಒಂದು 10,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಟರ್ನ್ 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಆಟ್ ದ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು LIC ಪಾಲಿಸಿ, ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಆ LIC ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು 1 ಇಯರ್ ವರೆಗೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದು, LIC ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. LIC ಪಾಲಿಸಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊ ತಗೋದು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, 1 ಇಯರ್ ಅಥವಾ 2 ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಈ 5,000 ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಪಾಲಿಸಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಮ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿ LIC ಪಾಲಿಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಗಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್? Understood or not? So we will go to the next one, that is objectives of what are the different objectives of investment. Why we have to go for that investment itself? ಯಾಕೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಬರ್ತಾವ. ಎಸ್, 2 ತರ ಬರ್ತಾವು. ಒಂದು ನಾ ಹೇಳಿದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 1,000, 10,000 or 5,000? Is it possible?
ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ರೀ? ನೋ ರೈಟ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 5000 ಬ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಈಗ ಯಾವುದೇ ತಗೋರಿ, ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 30,000 ಮ್ಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ಹೋಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ವೀಲರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಗಂದ್ರು ಒಂದು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ 50,000 ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 50,000 or 1 lakh, ನಿಯರ್ಲಿ 1 lakh ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ if you go for that financial assets with a very less amount, 500 ಇಂದನೂ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ವಿತ್ 5,000 ಅಲ್ಲ, ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 500 ಇಂದನೂ ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು 500 ಮಂತ್ಲಿ 500 ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ನೀವು ತುಂಬ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ at the end of the year you will get interest with that. At least 2% or 3% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ವಿತಿನ್ ಅ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ನ್ ದ ಮನಿ ಥ್ರೂ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಿ financial assets. Because of that we have to go for the investment. So let's see what are the main objectives of investments are there. The first one is maximizing the return. Yes, return means what? It is a profit earned by your savings. Return is nothing but whatever profit, whatever extra money you are earning from your savings. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 500 ನೀವು ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಇಡ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಮಂತ್ಲಿ 500 ಪೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರಿ, 1 year ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ 2% ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2% on 500 at the, so 500 into 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 500 into 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 500 ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 6,000 ಆಯಿತು. ಸೊ 6,000 ಮ್ಯಾಗೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 3% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, 3% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ನಿಮಗೆ? ಸೊ 180. ಸೊ 6,000 ಪ್ಲಸ್ 180 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್? ಸೊ 6,180 ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ 500 ನೀವು ಏನು ಮಂತ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? 180 ಕೊಟ್ಟರು. ದಟ್ 180 ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸಿ ಲಿಸನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಡಿಡ್ ಯು ಡಿಡ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದಿಸ್ 180 rupees? ಏನಾದರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಇದು 180 rupees ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ? ನೋ ರೈಟ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಯಿಂದನೂ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೊಡೋದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದನೇ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆರ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ this investment management will help you to maximize your return. Maximize your return means ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ 500 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈ 500 ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ 180 rupees ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇದೇ 500 ಇಟ್ಕೊಂಡು 180ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಈಗ ಆರ್ ಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದೇ 500 ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ 500 ಅದ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು? 500 rupeesದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನೀಸು ಶೇರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Nowadays Tata is a very famous company. By just providing that oxygen, it is now become a very famous company. So ಅದರಿಂದ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಜಂಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ, ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ?
Yes, anyone has seen that share prices today? ನೋಡಿಲ್ರಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು? ಹಾ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, don't see that one. Okay, I am telling you again and again, please check that updates daily. It will be helpful for your subject. ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಾ, ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅದ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ? ಎಸ್, ಟಾಟಾ ಎಷ್ಟದ ರೀ? 295 ಅರೌಂಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ 2. See, for that separate one app is there. So I will send that name of the app or a link to you people. You can open that, or if you search in the Google, you will get that app name. Several apps are there for that one. You can install that one. Okay. So as you told, one share price around ಒಂದು 300 rupees ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 300 ಒಂದು ಶೇರ್ ಅದ, 200 ಒಂದು ಶೇರ್ ಅದ. ಒಂದು ಈಗ ಎರಡು ಫೇಮಸ್ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಅದ, ಒಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎರಡು ಶೇರ್ದು ಒಂದು 300 ಒಂದು 200 ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈ 500 ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 200 ಒಂದು ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರು ಮತ್ತೆ 300 ಒಂದು ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತೆ 200 ಒಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 ಡೇ, 1 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ, 1 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲ, 1 ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ, ವಿತ್ ಇನ್ 1 ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 300 ಇದ್ದಿದ್ದು 400 ಆಯ್ತು, 200 ಇದ್ದಿದ್ದು 300 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು 11 o'clock ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 300 ಮತ್ತೆ 200 ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಯ್ತು, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಗೆ 11 o'clock ಟಾಟಾದು 400 rupeesಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಆಯ್ತು, ರಿಲಯನ್ಸ್ದು 300 rupeesಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿದು ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಅದಾವ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 400 ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 300 ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 400 rupees ಒಂದು ಶೇರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ, 300ಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 700 ಸಿಕ್ತು, ರೈಟ್? ನಿಮ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 500 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನೀವು ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ? 700 ತಗೊಂಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? 200 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ 200 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ RD ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ 180 rupees ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ 2 days ಅಲ್ಲಿ 200 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆರ್ ಯು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ರಿಟರ್ನ್. Understood? Maximizing return? Maximizing return is nothing but we have to choose such as securities, or through that securities we can increase our returns from the savings itself by within a short period of time. Understood? This is the one of the main objectives of investment management. All of you understood this one, first objective? If you have any doubts, please raise your hands.
Right now my voice is clear to everyone? Is it clear, my voice? Okay. So we will move to the next objective, that is minimizing the risk. So first objective ಏನೈತ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇತ್ತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಿತಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿತ್ತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ try to understand the meaning of risk. Risk is nothing but when the return is lower than the expected return. That situation is called as risk. Risk ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ನಮ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ, ಆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. If there is a possibility of earning return lower than the expected return or less than the expected return. See for example, the same example ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ದು 500 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು 500 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ 200 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ ದ 2 days ಅಲ್ಲಿ 200 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ದೆ ಅಗೇನ್ 500 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ 300ಗೊಂದು 200ಗೊಂದು ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವೀಗ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 200 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಸೊ 220 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10 ರುಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 110 ರುಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಅದು 110 ರುಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ 220 ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. Balkrishna, do you have any notes of this subject? Or you are simply searching in the net and telling the answers? Okay. See, return ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯು. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ 220 ರುಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಸತಿ 220 ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಬಿಲೋ 220 ಬರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 40 ರುಪೀಸ್, 180 ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 90 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ 180 ಅಷ್ಟೇ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು 220 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್, ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ 220 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 90 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರೈಸ್, ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ 180 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ? ಕಡಿಮೆ ಅದನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ? ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನೀವು ಆರ್ ಮಾಡಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ? ಲೆಸ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ದಿಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ? ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು 500 ಅದಂತ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಒಂದು 300 ರುಪೀಸ್ದು ಅಥವಾ 300 ಒಂದು ಶೇರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ 200 ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮಂತ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ರಿ, ಅದಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ 200 ರುಪೀಸ್ದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 20 ರುಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬರೀ 180 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೂ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಸ್ ಆಗಾಗತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? Minimizing the risk, understood or not? All of you understood? Please raise your hands if you are understood. Yes. Okay, so first two objectives, any doubts in that first two objectives? No doubts? Okay, then we will move to the next one, that is maintaining liquidity. Okay, do you any idea about that liquidity? Liquidity ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಐಡಿಯಾ ಅದ ರೀ? Not that liquidity. Dissolution is different, liquidity is different. That is liquidation of company, dissolution. See, first try to understand the meaning of liquidity. See, liquidity is cash flow. See, liquidity is nothing but converting the stocks into, yes, convertibility of investment or securities into cash within a very less amount of time. Or immediately we can convert securities into cash. So that maintaining liquidity is one of the objectives of investment management. How it is an objective means, see, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಒಂದು 5,000 ಅದ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು 2,000 ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ FD ಅಂತ ಅಥವಾ RD ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 1,000 LIC ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2,000 ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ನಾವು ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ, LICಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ RDನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು? ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗೂ ಬೈ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಬೈ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಮ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ at any point of time. That is nothing but maintaining liquidity. Understood everyone? ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Once again, how many of you need once again explanations?
See, maintaining liquidity means we have to maintain securities as well as cash. If we don't have hard cash with ourselves, yes, that only I'm explaining, Prakash. Listen to me carefully. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ನು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫ್ರಮ್ ಡೇಟ್ 1 to up to 5 ವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. 5,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ 5,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಂತ್, 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 5ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ನು ನೀವು 15,000 ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು 5,000 ಬಂದಿತ್ತು, 2,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ RD ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು 1,000 LIC ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು 2,000 ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1-2 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 5,000 ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲನೂ ಖರ್ಚಾಯ್ತು. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನದ, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಅದ. ಹೌದಾ, 0 ಉಳಿತಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್? ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಉಳಿತದ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್, okay, I will send. So I am going to prepare the notes, so I will send. Okay, see, listen. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 15,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನು 2,000 RD ಅಂತ ಹಾಕಿರಿ, ಇನ್ನು 1,000 LIC ಅಂತ ಹಾಕಿರಿ. ಈ RD ಮತ್ತು LIC ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. RDಗೂ ನೀವು 1 year ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, LICಗೂ ನೀವು 2 years 3 years ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ, ವಿ ವಿಲ್ 2,000 ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಟಾಟಾದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಲಯನ್ಸ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, SBI ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು 4-5 ಕಂಪ್ನಿದು ಶೇರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಏನೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ನಿಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಅಥವಾ ವಿತಿನ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇ ನಂಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅವ್ರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮನಿ ಅವರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ SB ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ through that your ATM card you can withdraw that money. So again you will get a hard cash. So within a 1 day itself you had converted securities into cash. That process is called as liquidity. So through the investment we can also maintain our liquidity. Even though we don't have any hard cash with us, even though we are suffering from finance, then also we can use these securities. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕಂಪ್ನೀಸ್ದವ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ all the 3 objectives? Understood, or I have to repeat it once again? So remaining thing I will explain in next class. Remaining 3 objectives. Okay, so tomorrow we will discuss other things. Once again I am telling you people, inform your all friends to attend the class. Still some people are not attending the class. Ganesh and all, Ganesh, Chetan, Shubham, they are not attending the classes. Inform them to attend the class, otherwise your parents will get call from the college. Ma'am, Shubham. What happened to Ma'am, Shubham? Shubham or Ajar tirkondari ma'am.
Okay. Then what about that Ganesh and group? Or Achar Tirkon. Ganesh. Don't know, ma'am. Then inform him. Otherwise, they will get a call from the college. That parents directly will call to the parents. Okay. So, okay. Bye. Take care. Have a nice day.